काशी की जुलाहा अलमस्त फ़कीर संत कबीर दास जी ने प्रेम पर कई दोहे लिखे हैं। जीवन में प्रेम रूपी ढाई अक्षर का महत्व वे भली भांति जानते थे और समाज को इस बात से अवगत भी कराते जाते थे। जैसे उनका ये दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। जिसमें वे कहते हैं कि जग तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर अपने आप को पंडित समझ बैठने की मूर्खता कर बैठता है, जबकि वास्तविक पंडित तो वही है जिसने प्रेम रूपी ढाई अक्षर के मर्म को समझ लिया हो। प्रेम को समझना, उसे निभाना कबीर आसान काम नहीं समझते थे। वे प्रेम की गली को अति संकरी मानते थे, जिसमें एक साथ हमारा अहम और हरि नहीं समा सकता। तभी उन्होंने यूँ लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। देखिए, जब मुझ में मैं की भावना थी, अहम की भावना थी, तब मुझ में हरि न था, और जब हरि का सानिध्य है तब मैं की भावना अथवा अहम की भावना नहीं है। ठीक उसी प्रकार पुराने ज़माने के चौसर खेल को उदाहरण के रूप में लेकर कबीर ने प्रेम के महत्व को प्रस्तुत दोहे में समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, कबीर का एक दोहा है, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सद्गुरु दांव बनाइया, खेले दास कबीर। कबीर ने जीवन में प्रेम एवं गुरु के महत्व को दर्शाते हुए अनेक दोहे लिखे हैं, जिनमें उन्होंने प्रेम को निभाना अत्यंत दुष्कर काम बताया है। लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु के निर्देशन में दास के लिए सब कुछ मुमकिन हो सकता है, यही वे इस दोहे में बताते हैं। यहाँ इस दोहे में भी वे प्रेम के महत्व को चौसर के खेल से उपमित करते हुए बताते हैं। चौसर अथवा चौपड़ का खेल आपको पता है, पुराने ज़माने में द्युत क्रीड़ा या फिर देखिए इस प्रकार के खेल प्रचलन में थे। आपने महाभारत के संदर्भ में तो सुन ही रखा होगा, जहाँ पांडव द्रौपदी को दांव पर हार जाते हैं। तो इस खेल में पासा होता है, ये देखिए, जिसे हम डाइस कहते हैं आजकल। इस खेल का आधुनिक वर्जन हम लूडो, चेस वगैरह में देखते हैं, जहाँ डाइस को फेंका जाता है, लूडो में खासकर। तो कबीर इस खेल के सारी अर्थात जो ये बिछा हुआ है, इस खेल में, इस चौसर के खेल में पासा फेंका जाता है और नीचे ये बिछा जाता है, उसे बिसात भी कहते हैं। वैसे उसे यहाँ कबीर शरीर से उपमित करते हुए कहते हैं कि इस दास कबीर ने अपने शरीर को चौसर के खेल के सारी के समान बिछा दिया है और प्रेम को पासे के रूप में फेंका है। कहने का मतलब और कुछ नहीं, इस भौतिक जीवन में भक्ति में लीन होकर ईश्वर प्रेम का निर्वाह करना चौसर के खेल में खेलना जैसा दुष्कर कार्य ही है। अच्छा, इस खेल को खेलने के लिए सहजन के विवेक की आवश्यकता होती है। केवल पासा फेंकना और भाग्य से जीत जाना ऐसा नहीं है। आपको पता है, दुर्योधन ने मामा शकुनी के निर्देशन एवं उपदेश की सहायता से ही खेल जीता था। यहाँ कबीर सद्गुरु के निर्देशन के अनुसार प्रेम रूपी पासा फेंकने का उपदेश देते हैं। तभी वो कहते हैं, सद्गुरु दांव बनाइया, खेले दास कबीर। सद्गुरु दांव बताते हैं, अर्थात वे इशारा करते हैं कि कहाँ दांव लगा दिया जाए, और दास कबीर खेलता जाता है। अब देखिए, दास का अर्थ होता है समर्पण की भावना रखने वाला। संपूर्ण समर्पण की भावना यदि दास में हो तो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग में प्रेम रूपी पासा फेंकने से ज़रूर सफलता प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि प्रेम के महत्व को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि जैसे चौसर के खेल में पासा फेंका जाता है,
और कुशल व्यक्ति के उपदेश से खेल जीता जा सकता है, वैसे ही जीवन एक चौसर का खेल है और दास कबीर ने उस खेल में शरीर को सारी बना दिया है और पासे के रूप में प्रेम को फेंका है। और कुशल गुरु के निर्देशन प्राप्त हो जाने से शिष्य के लिए पराजित होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर സദ്ഗുരു ദാവ് ബനായിയ ഖേലേ ദാസ് കബീർ. കബീർദാസിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം ജീവിതത്തിൽ, അതുപോലെ ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉളവാക്കുന്നു, അത് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ദോഹയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ടേംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാലേ ഈ ദോഹയുടെ കറക്റ്റ് മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കബീർ ഒരു മിസ്റ്റിക് പോയറ്റാണ്. അദ്ദേഹം മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുമ്പം രഹസ്യവാദം എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ. നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാം അർത്ഥതലവും മനസ്സിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഒരു അറിവിന് ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ പാസാ പക്കടാ പ്രേം കാ സാരി കിയാ ശരീർ, ഇതൊരു ഒരു ചോസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയ കാലത്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു കളി, ഒരു ഗെയിമിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ചൂതുകളി കളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലൂഡോ ഒക്കെ കളിക്കാറുണ്ട്. ലൂഡോയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡൈസ് എറിയും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്ന ചോസർ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഈ കബീർ ഈ എഴുതിയ ദോഹകൾ ചോസറിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ദോഹ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് കബീറിൻ്റെ ദോഹ കളക്ഷൻസിലെല്ലാം ഇത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ദോഹയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്കിതെന്താണെന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചോസർ എന്ന ഗെയിമിൽ തറയിൽ വിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് സാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ദോഹയിൽ സാരി എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൈസ് എറിയുന്ന പോലെ എറിയുന്നത്, ഇതുപോലെ പലതരത്തിൽ പാസ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പല കളികൾക്ക്. പഴയ ആൾക്കാർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് കളിച്ചിരുന്ന പല ടൈപ്പ് ഡൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ പാസ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിനെ ഞാനൊരു സാരിയാക്കി മാറ്റി, ഈ ശരീരത്തിനെ ഞാൻ ഈ ചൗസർ കളിയിലെ താഴെ വിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനമായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി. അതിൽ ഞാൻ ഡൈസ് എറിയുന്നത് സ്നേഹം ആകുന്ന ഒരു അതാണ് ഞാൻ പാസ്സായിട്ട് എറിയുന്നത്. സ്നേഹത്തിനെയാണ് ഞാൻ ആ കളിയിൽ ഡൈസായിട്ട് എറിയുന്നത്. എനിക്ക് ഉപദേശം തരാൻ ആരുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്? സദ്ഗുരു. സദ്ഗുരു ദാവ് ബതായിയ, എങ്ങനെ എറിയണം, എവിടെ എറിയണം, എപ്പം കളി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉപദേശം തരുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. ഖേലേ ദാസ് കബീർ. അപ്പം ദാസനായ ഞാൻ, ഇവിടെ ദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പം സമ്പൂർണമായിട്ടും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ദാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല സ്ലേവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കബീർ ദാസ് എന്ന വേർഡ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണരൂപേണ ഗുരു പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാസനായ ഞാൻ കബീർ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ ഞാനൊരു സാരിയായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ സ്നേഹമാകുന്ന പകിടാണ് ഞാൻ അതിൽ എറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മിസ്റ്റിക് പോയിട്രിയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഭക്തിയിൽ മനുഷ്യൻ മുഴുകി ഇരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിനെ ഒരു കളി എന്നോണം നമ്മൾ അതിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കണം. അതിൽ പ്രേമമായിരിക്കണം ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു വികാരം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാനും നമ്മളെ നയിക്കാനും ഒരു സദ്ഗുരു, ഒരു നല്ല ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോഹ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്നതും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ദോഹയാണ് പാസാ പക്കടാ പ്രേം കാ സാരി കിയാ ശരീർ സദ്ഗുരു ദാവ് ബനായിയ ഖേലേ ദാസ് കബീർ.